사랑하는 여러분, 한 주간도 잘 보내셨나요? 다 건강하시죠? 오늘 또 온라인을 통해서 여러분과 함께 만나게 되어서 반갑습니다. 이 귀한 시간에도 주님 앞에 나오게 되신 여러분, 온라인을 통해서 예배를 드리고자 하시는 여러분의 가슴이 또 주님 앞에 상달되고 받아들여지는 바가 되기를 바라고, 우리 예배가 주님이 기뻐하시는 귀한 예배가 되기를 소망합니다. 이 시간도 우리 기도드리면서 하나님 앞에 우리 자신을 또 위탁하는 소중한 시간이 되기를 소망합니다. 기도하십시다. 우리 하나님 감사합니다. 이 시간에도 우리와 함께 하시고 우리를 인도하시고 우리를 보호하시는 주님의 은혜에 감사합니다. 이 시간도 주님 앞에 우리 자신 이 모습 이대로 나옵니다. 주님, 우리를 정결케 하시고 이 시간도 주님 받으시고 우리로 하여금 그리스도를 닮아가는 소중한 하나님의 사람으로 살게 하옵소서. 우리 믿음의 여정에 하나님 한치의 손실도 없이 주를 향한 발걸음이 묵묵히 나아갈 수 있도록 주님 은혜를 더하시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon death's frame. Having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you? The passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back death in its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, if love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the one
Come on, you see. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder, when I see that cross, come on. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, from grace to grace. When I see that cross, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. In the wonder of your grace, how my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's God, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to grace. 사도행전 28장 11절로 16절 말씀입니다. 석 달 뒤에 우리는 그 섬에서 겨울을 난 디오스구로라는 이름이 붙은 알렉산드리아 배를 타고 떠났다. 우리를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻은 과연 무엇일까요? 여러분 한번 그런 생각을 해본 적이 있습니까? 과연 나라고 하는 존재를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻은 무엇일까? 나같이 부족한 사람일지라도 나 같은 사람을 통해서 하나님은 무언가를 이루시고자 하시는 것일까? 또 그것이 있다고 한다면 그것은 무엇일까? 나는 지금 하나님의 뜻을 위해서 무엇을 이루어가고 있는 것일까? 성령께서는 과연 나를 통해서 지금 이 순간에 무엇을 해가고 계시는 것일까? 우리 인생이 짧다고 우리는 수없이 우리는 들어옵니다. 짧은 이 인생을 살아가면서 어느덧 이제 점점 황혼에 가까운 날들도 우리들의 삶 속에 다가오게 될 것입니다. 그런 삶을 맞이하게 되면서 과연 나를 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 일이 무엇일까를 우리는 생각해 보면 과연 나는 하나님의 뜻을 지금 이루어가고 있는가, 이루었는가, 그리고 앞으로 살아갈 우리의 삶 동안에 내가 이루어야 될 하나님의 뜻은 무엇일까? 주님께서 나를 통해서 하시고자 하는 일은 무엇일까? 이걸 우리는 생각해 보게 될 때에 참 많은 것들을 우리에게 가르쳐 주기도 합니다. 과연 우리는 그저 세월 흘러가는 대로 살아가는 것이 아니라 지금 이 순간에 나를 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일,
그리고 하고 계시는 일을 내가 보는 것과 보지 못하고 사는 것의 차이는 굉장히 많이 난다고 볼 수가 있을 것입니다. 우리가 사도행전을 바라보면서 사도행전을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 일들을 우리는 계속해서 보아왔고, 이제 사도행전 마지막 장을 우리는 맞이하게 됩니다. 사도 바울의 모습뿐만 아니라 베드로를 통해서, 다른 제자들을 통해서, 필립을 통해서, 여러 사람들을 통해서 우리는 오순절 성령의 역사 이후에 성령을 받은 하나님의 사람들을 통해서 이루어 가시는 하나님의 역사를 우리는 보아왔습니다. 그렇다고 한다면 이러한 하나님의 역사가 특별히 성경에 나오는 인물들에게만 이루어지는 것이었을까? 하나님께서는 성경에 나오는 인물들을 통해서만 하나님이 원하시는 일들을 이루어 나가셨을까? 과연 그렇다고 한다면 오늘 이 시대에 살아가고 있는 우리들을 통해서 하시고자 하는 하나님의 일은 있을까 없을까 하는 생각들을 가져보지 않습니까? 사도 바울을 우리는 계속해서 사도행전 13장부터 보면서 하나님께서 그를 통해서 이루시고자 하는 일, 그리고 그와 동행하고 있는 오늘 28장에도 동행하고 있는 바로 아리스타고와 누가라고 하는 사람을 통해서 하고자 하는 일, 그리고 로마에 도착해서 만나게 되는 수많은 사람들을 통해서 하시고자 하는 일, 그리고 수많은 이 땅에 그때 당시에 존재하고 있었던 그리스도인들을 통해서 하시고자 했던 일, 이러한 일들을 우리는 성경을 통해서 바라보면서 과연 오늘 이 시대 속에서 나라고 하는 사람에게 하나님이 기대하시는 것은 무엇이며, 내가 이 세상을 마지막 떠나게 될 때까지, 하나님 나라 이르기 전까지 우리 자신이 과연 이 땅에서 이루어야 될 하나님의 사명은 무엇일까? 이것에 대해서 우리는 참으로 심각하게 생각해 봐야 될 필요가 있습니다. 우리가 이것을 심각하게 생각하지 못하게 된다고 한다면 우리는 하나님께서 맡기신 모든 그 엄청난 사명과 하나님의 뜻과 꿈을 가지고 우리 자신도 모르는 사이에 무덤 속으로 가져갈 수도 있다고 하는 사실인 것입니다. 그것 때문에 우리는 항상 경각심을 가지고 우리의 짧은 인생, 내가 살아가고 있는 이 세상에서 이 짧은 인생 동안에 하나님이 기뻐하실 일, 그리고 하나님께서 나를 통해서 하시고자 하는 일, 그 일을 분명하게 바라보고 깨닫고 나아가게 된다고 한다면 우리의 인생은 굉장히 많이 달라질 것입니다. 우리는 그래서 오늘 사도행전 28장 속에서 11절부터 16절까지 말씀을 보게 되면 얼핏 보면 우리는 그냥 스쳐 지나갈 수밖에 없는 그런 내용이라고 볼 수 있을 것입니다. 이 말씀을 보면서 많은 사람들이 그저 그냥 가볍게 읽고 넘어갈 수도 있는 부분이지만은, 그러나 가볍게 읽고 넘어갈 수 없는 부분이 또한 이 부분이라고 하는 것도 우리는 주목해 볼 수 있을 것입니다. 우리가 산길을 가다가 얼마 전에 우리 뉴질랜드의 한인 목회자 협의회 수련회가 있었습니다만, 우리는 산길을 가다가 보니까 들꽃이 피어 있기도 합니다. 들꽃이 있는가 하면은 어디엔가는 나무 위에 버섯이 또 예쁘게 피어 있기도 합니다. 이런 것들을 바라보면서 우리가 그저 스쳐 지나가게 되면은 그 들꽃도 별것 아닌 것처럼 느껴지지만은, 그러나 카메라를 잡고서 그 사진을 찍어서 가까이 그 들꽃을 보게 되면 그 꽃이 얼마나 아름다운지 모릅니다. 마찬가지로 버섯도 마찬가지였습니다. 이처럼 우리가 지나가는, 그리고 거기에 수없이 많은 뉴질랜드의 실버펀이라고 하는 그 고사리 나무에 새싹이 돋아오는 것도 얼마나 아름다운지 모릅니다. 하나의 작품, 예술 작품도 그런 작품이 없습니다. 주님께서 만든 작품이시지요. 그런 작품들을 지나치면은 우리를 그저 하나의 새싹이구나, 하나의 꽃이구나 하고 지나갈 수 있지만, 그러나 가만히 자세히 그것을 들여다보게 될 때 얼마나 아름다운 하나님의 창조물인지를 우리가 볼 수 있게 되는 것입니다. 마찬가지로 오늘 본문 속에 등장하고 있는 이 장면은 별것 아닌 것처럼 느껴지지 않습니까? 그저 지나갈 수밖에 없는 내용입니다. 그런데 오늘 성경 말씀에서 보게 되니까 석 달 뒤에 우리는 그 섬에서 겨울을 난
디오스코로라는 이름이 붙은 알렉산드리아 배를 타고 떠나서 어디로 떠납니까? 로마를 향해서 가고 있는 중입니다. 바로 디오스코로라고 하는 이 배를 탔다라고 하는 것인데, 디오스코로라고 하는 것은 우리가 여기서 사공들의 하나의 수호신처럼 불러지는 그러한 이름입니다. 그래서 스파르타 황제 레다 황제가 있었는데, 그 레다 황제의 쌍둥이 아들이 있었는데, 쌍둥이 아들의 캐스트하고 폴루라고 하는 폴룩스라고 하는 이 두 아들이, 쌍둥이 아들이 있었는데, 이 쌍둥이 아들의 이름을 따서 바로 그 디오스코로라고 하는 이름을 붙였습니다만은, 바로 그것이 배의 바로 맨 앞에 거기에 양쪽에 그의 이름이 걸려 있었던 것을 우리가 볼 수 있게 되는 것이죠. 로마로 드디어 떠나게 됩니다. 참 로마로 가고자 하는 그 꿈을 가지고 바울이 얼마나 기다렸던 세월입니까? 우리가 알고 있는 것처럼 우리가 그 카이사리아에서 죄도 없이 무죄 판결을 분명히 받았음에도 불구하고 감옥 속에서 2년 동안이나 있었던 바울의 그런 과정을 보게 되죠. 참 그래서 로마까지 오고자 하는, 하나님께서도 이미 약속하셨었고 그도 역시 꿈을 꾸면서 로마로 가야 되리라고 하는 것을 꿈을 꾸면서 마지막 재판을 바로 베스토 총독 앞에서 그는 바로 로마로 가서 황제에게 재판을 받겠다고 항소하게 되는 그런 과정까지 겪었던 것을 우리가 보게 되죠. 아그리파 2세가 마지막 청문회까지 갖게 됩니다만은 결국은 사도 바울은 황제에게 가는 것을 선택을 하게 됩니다. 그래서 로마에 가서 황제를 만나고자 함도 역시 마찬가지로 그 앞에서 복음을 전하고자 함이고, 하나님의 그에게 맡겨주신 하나님의 뜻을 이루고자 함인 것이고, 그것은 물론 하나님께서 그에게 약속하셨기 때문이었습니다. 로마로 간다라고 가는 여정조차도 쉽지가 않았었어요. 배를 타고 가게 될 때 우리가 아는 것처럼 Fair Heavens라고 하는 바로 크레테 섬에서 미양이라고 하는 것은 800km를 그 엄청난 사이클론에 밀려서 바로 그들이 도착한 것이 멜리데 섬이었었어요. 그래서 그 멜타 아일랜드라고 하는 멜리데 섬에 도착하기까지 800km를 14일 동안에 어마어마한 고생을 하면서 도착을 했습니다. 우리가 생각해 봅시다. 이런 고생 없이 순탄하게 로마까지 갔으면 얼마나 좋겠어요. 근데 하나님께서는 그 로마까지 가는 여정 속에서도 사도 바울을 사용을 해서 하나님의 뜻을 이루고자 하셨었다라고 하는 것입니다. 하나님의 뜻을 이루고자 하는 데에 쓰임받고 있는 모습을 우리는 볼 수 있게 되죠. 그러면 같이 동행했었던 누가와 아리스타고를 볼 수가 있게 되지 않습니까? 누가는 어떤 사명을 지금 감당하고 있나? 이 모든 여정 속에 죽을 고비를 넘기면서 그 모든 것들을 상세하게 기록을 하면서 오늘 이 순간에 우리 모두가 이 내용을 접하면서 하나님의 은혜를 나눌 수 있도록 하는 그러한 사명을 또한 감당했던 것. 사도 바울과 누가의 사명은 완전히 달랐었던 것을 보지 않습니까? 누가는 사명감을 가지고 그는 이 모든 주님의 이야기를 사도 바울을 통해서 주님이 무엇을 하고 계시는가를 기록을 했었던 사람인 것이고, 아리스타고는 그는 어쩌면 사도 바울을 위한 중보자로서 그 자리에 서 있었던 것을 우리는 볼 수 있게 되는 것이죠. 그의 역할은 상세하게 나와 있지 않습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 추측할 수 있는 것은 아리스타고는 분명 사도 바울과 누가를 위해서 그가 기도하면서 그 여정 속에 든든한 동역자로 서 있었으리라고 여겨지게 됩니다. 로마까지 드디어 가는 배를 타게 됩니다. 바로 그 멜리데 섬에서 이제 알렉산드리아에서 출발했던 배가 그 멜리데 섬에서 겨울을 나고 있는 또 다른 배였는지, 알렉산드리아에서 다시 와서 거기에서 있었던 다른 승객들을 태우고 가는지는 우리가 분명치 않습니다만, 그러나 그럼에도 불구하고 알렉산드리아에서 출발했던 이 배는 역시 똑같이 이 앞전 알렉산드리아 배를 탔던 것과 마찬가지로 곡물을 싣고 로마로 가고 있는 이집트에서 대량으로 생산, 당시에 곡창지대였던 이집트에서 생산되었던 엄청난 양의 식량을 싣고 로마로 향하고 있었던 것을 우리가 볼 수 있게 되는 것이죠. 이러한 과정을 우리는 보면서
참 하나님께서 한 사람 한 사람을 사용하시는, 한 사람 한 사람을 통해서 그분의 뜻을 이루어 가시는 모습을 우리는 주목을 해 볼 수가 있게 됩니다. 배를 타고 있었던 사람 중에 가장 어쩌면 명령권을 가지고 있었던, 결정권을 가지고 있었던 사람이 센츄리언이라고 부르는 백부장이었던 것을 보게 되죠. 백부장의 역할도 그는 결정하는 역할을 했었고 그 배에 리드하는 역할을 했습니다마는 결국은 사도 바울과 함께 하시는 그 하나님 때문에 그는 목숨을 건지게 됩니다. 그리고 나서 그의 사도 바울의 말을 듣지 않아서 그들이 고생하고 있는 그 모든 고생의 여건을 그는 분명히 보았었고, 사도 바울과 함께 하시는 주님을 이 백부장은 보게 된 것이죠. 이제 멜리데 섬을 떠나서 그들이 로마까지 가는 이 과정 속에 이 백부장이 얼마만큼 사도 바울을 배려를 해주는지 모르겠습니다. 아마도 성경 속에서 우리가 보기에는 백부장이 하나님의 능력을 보았고 하나님이 함께 하시는 사도 바울을 통해서 그리스도를 영접하지 않았는가 싶습니다. 그래서 그가 사도 바울을 배려하는 이 모든 모습 속에, 어쩌면 그가 오는 모든 과정 속에 그 리포트를 작성을 하고 황제에게 그 리포트를 베스도 총독의 레터와 함께 그가 그 리포트를 드렸으리라고 생각이 되게 됩니다. 그러므로 인해서 바울에게 있어서 굉장한 특권이, 죄수임에도 불구하고 일반 다른 죄수처럼 취급받지 아니하고 그에게는 자유로운 그러한 특권이 부여가 되게 되는 것을 우리가 볼 수 있게 되는 것이죠. 로마에서 말입니다. 오늘 본문을 봅시다. 그래서 우리는 수라구사에 입항하여 사흘 동안 머물고 그것을 떠나 빙 돌아서 레기온에 다다랐다. 그런데 하루가 지나자 남풍이 불어왔으므로 우리는 이틀 만에 보디올에 이르렀다. 바로 이 남풍이 불어오게 됐는데, 우리가 그 지역에서 레기온에서부터서 레기온에 다다르는 레기온에서 로마까지는 약 340km 정도가 되게 되는 것을 우리가 보게 되고요. 바로 이가 알렉산드르 배를 타고 이 수라고사까지 오게 되는 데까지는 약 150km 정도가 되게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 당시 우리는 보면 하루가 지나고 사흘 동안 머물고 이런 모든 것들이 기록이 되어 있습니다만은 우리가 한 것처럼 오늘날 배로 얘기하게 된다면 이해가 안 되겠지요. 왜냐하면 기선을 사용하기 때문에, 기계배이기 때문에 이 배들은 언제든지 출항하고 싶으면 출항하죠. 태풍이 불지 않는 한은. 그리고 당시에는 바람의 방향을 따라서 배가 운행을 해야 되기 때문에 남풍이 불어야만 그 배를 타고서 자기들이 원하는 방향으로 로마 쪽으로 향해 갈 수 있기 때문에 자신들이 원하는 날짜에 이 배를 갈 수가 없었던 것입니다. 그래서 멜리데 섬에서도 역시 마찬가지로 3달 정도를 그들이 겨울을 지날 동안에 그 배가 머물게 된 것이죠. 오늘 성경을 보게 되니까 또 이틀 만에 보디올에 이르렀다. 우리는 거기서 신도들을 만나서 그들의 초청을 받고 이래 동안 함께 지냈다. 그런 다음에 들이띄어 우리는 로마로 갔다. 이 보디올이라고 하는 지역에 이르게 됩니다. 보디올이라고 하는 지역에 이르렀더니 거기에 가니까 이미 그리스도인들이 있었어요. 참 놀라운 일이죠. 로마에 가면은 아직 사도 바울이 생각할 때는 로마에서 그리스도인들이 있다는 소식은 들었지만은 그가 지금 여기 보디올이라고 하는 곳에 도착을 해서 이곳에서도 그리스도인들이 반갑게 맞아주리라고는 생각지도 못했었습니다. 그럼에도 불구하고 그리스도인들이 그들을 맞아주었고 그들을 초청했고 그리고 이래 동안을 함께 지냈어요. 제수의 신분이면서도 백부장의 사도 바울이 그들과 함께 보낼 수 있도록 허락을 해줬어. 이래 동안을 머물 수 있도록 해줬었다는 사실을 보게 되면 얼마나 참 놀라운지 몰라요. 여기서 이 거리가 약 220km 정도 로마까지 됩니다만 220km 정도 되는 이 거리를 걸어서 이제 행군을 하면서 로마까지 들어가야 되는 과정입니다. 그래서 건강한 장정들로서는 한 5일 정도 걸으면 30km 정도를 걸어서 갈 수 있다고 볼 수 있게 되는데, 바울 일행과 그리고 이 많은 사람들이 로마의 군인들과 그리고 바울 일행 그리고 죄수들이 함께 걸어서 이제 로마까지 가는 이 과정을 거치게 되는 것을 보게 됩니다. 거기서 신도들이 우리 소식을 듣고서 아피온 광장과 트레스 마을까지 우리를 맞으러 나왔다. 바울은 그들을 보고 하나님께 감사를 드리고 용기를 얻었다라고 이렇게 기록이 되어 있습니다. 여기서 아피온 광장이라고 하는 것은 이 아피온 클라우디우스라고 하는 이
총감독이 있었습니다만 당시 BC 300년대입니다. BC 300년대에 로마에 바로 이 총감독이었던 바로 이 아피온 클라우디우스라고 하는 이 사람이 건설한 이 길이, 시작을 했었던 이 길이 바로 이 도로입니다. 이 도로가 어마어마한 도로입니다만 우리 오늘 이 시대로 얘기하면 넘버원 고속도로라고 볼 수 있을 정도로 당시에는 최고로 떨어졌던, 그래서 이 아피온 광장이라고 하는 것도 역시 마찬가지로 그 당시에 그 총감독이었었던, 그가 지휘를 하면서 이 길을 공사를 시작을 했었는데 BC 300년대에 바로 그의 이름을 따서 아피온 광장이다. 그래서 Forum of Appion이라고 이름을 가졌습니다. 아피우스라고 하는 이름을 가졌습니다만, 아피우스라고 하는 이 사람의 이름이 바로 거기에 광장에 붙어져 있는 것이죠. 약 65km 정도가 떨어져 있는 거리입니다. 로마에서. 그리고 나서 또 하나 드레스인스라고 하는 바로 이 하나의 또 다른 지역이 나오게 됩니다만, 드레스인스라고 하는 이 의미는 뭐냐면은 바로 세 개의 그 객실이 있다라고 하는 의미를 갖습니다만은, 근데 거기에 아마 오래전에 여관 같은 것이 아마 있었던 것으로 여겨지게 됩니다. 그래서 그 지역 이름을 드레스인스라고 하는 이름을 지었습니다만, 3인스다. 그래서 세 개의 여관이 있는 곳이다라고 하는 그런 의미로 해서 드레스인스라고 하는 그런 이름을 지었어요. 그래서 오늘 성경에 보게 되니까 거기 신도들이 우리 소식을 듣고서 아피온 광장과 트레스 마을까지 우리를 맞으러 나왔다. 바울은 그들을 보고 하나님께 감사를 드리고 용기를 얻었다. 우리가 63km 정도 떨어져, 로마로부터 떨어져 있는 아피온 광장, 트레스 마을은 약 50km가 떨어져 있는데, 로마에서부터 그리스도인들이 바울이 온다는 소식을 듣고 거기까지 마중을 나왔었더라 이 말입니다. 참 우리 이 과정을 보면서 그들은 지금까지 한 번도 바울을 본 적이 없어요. 바울을 만난 적도 없고, 로마에 있는 그리스도인들은 바울이라고 하는 이름만 들었지 바울이 누구인지도 모르고 있었던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 이들이 사도 바울이 온다는 얘기를 듣고 바로 여기 63km가 떨어진 바로 아피우스 광장까지 나오게 되고 드레스 마을까지 나오게 됨으로 인해서 그들이 마중을 나와서 바울을 영접하게 됩니다. 바울이 어떤 그들을 맞이하러 나왔다라고 하는 것은 헬라 원어 성경 속에서 우리가 보게 되니까 헬라 원어 속에서는 그 의미가 굉장합니다. 마치 신랑을 맞으러 온 그 신부들, 우리가 그 슬기로운 처녀들의 얘기가 나오지 않습니까? 그리고 어리석은 처녀들의 얘기가 나오지 않습니까? 기름을 준비하고 있던 처녀들, 그들이 맞이한다라고 하는 이 뜻을 가질 때에 똑같은 언어를 헬라 원어에서는 사용하고 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 이 성경 속에서 등장하는 말도 똑같습니다. 근데 이 언어가 사용되고 있는, 이 헬라 원어가 사용되고 있는 맞이한다라고 하는 이 의미는 왕을 맞이한다든지 전쟁에서 승리하고 돌아오는 장군들을 맞이한다든지 그럴 때 사용하는 단어가 이 단어입니다. 사도 바울을 맞이하러 나왔다라고 하는 것을 누가는, 사도행전의 저자 누가는 바로 그렇게 표현을 해주고 있습니다. 사도로서, 하나님의 사도로서, 그리스도의 사도로서 그가 로마를 방문하게 될 때에 그를 맞이하러 나오는 이 그리스도인들의 모습이 얼마나 아름다운 모습이었는지, 바로 그것을 갖다 그는 왕이나 전쟁에서 승리하고 돌아오는 장군들을 환영하는 것 같은 그런 모습으로 표현하고 있는 것을 우리가 보게 되지요. 참 우리는 참된 그리스도인이라고 하는 것이 무엇인가를 우리는 보게 되는 것입니다. 로마에서 많은 그리스도인들이 있었다는 사실을 우리는 보면서 굉장히 놀라운 격려를 받고 있는 바울의 모습을 보게 되지요. 또 그 그리스도인들이 사도 바울이 죄수의 신분으로 오고 있다는 사실을 알면서도 마중을 나왔었다는 사실을 생각해 보면 3km가 떨어지고 50km가 떨어진 그 먼 거리를 걸어서 그들이 왔다라고 하는 사실을 생각해 보면 참 어마어마한 것이죠. 우리가 누구를 맞이하러 갈 때에 여러분 생각해 보세요. 공항이 저희 집에서 그렇게 멀지 않습니다. 공항이 멀지 않아요. 공항까지 나온다라고 하는 그 자체는 굉장히 참 오너러블 하는 얘기인 것이지 않습니까? 한국에 도착했을 때 누군가가 공항에서 맞이해 준다라고, 공항에서 만날 수 있다라고 한다면 굉장히 큰 오너지요.
그래서 얼마나 참 감사한 일입니까? 격려가 되는 일입니까? 오늘 이 성경 속에 등장하는 바울과 바로 이 로마 사람, 로마 그리스도인들의 모습을 보면서 우리는 많은 생각을 가져봐야 됩니다. 나라고 하는 존재는 정말 그리스도 안에서 어떠한 존재인가를 볼 수 있어야 됩니다. 많은 사람들이 이 땅에서 신앙생활을 하면서 난 나 홀로 신앙생활하는 것처럼 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 홀로가 아니라는 사실을 생각해 봅니다. 우리가 부부가 결혼을 해서 아이들을 낳게 되면 그 아이들은 서로 형제들, 가족들이 되게 되는 것을 보지 않습니까? 피로 이어진 관계가 가족이라고 하는 관계입니다. 형제들도 마찬가지고 자매들도 마찬가지고 모두가 피로 이어진 관계이기 때문에 뗄래야 뗄 수 없는 관계입니다. 그러면 지금까지 한 번도 평생에 본 적이 없는 사도 바울을 만나러 온 이 사람들은 어떤 관계인가요? 어떤 피가 묻어 있나요? 피가 연결이 되어 있나요? 뭐 DNA가 똑같은가요? 아니지 않습니까? 그럼에도 불구하고 이들이 바로 그 먼 거리를 나와서 반겨줄 수 있었던 것은 뭡니까? 바로 그리스도로 말미암아서 형제가 되고 자매가 된 한 가족이 된 그러한 사람들이라고 하는 사실인 것입니다. 내가 그리스도인이라고 하게 된다고 한다면은 같은 그리스도 안에서 한 형제요 자매인 사람은 곧 가족과 같은 존재인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 배신할 수 없는 존재인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그리스도 안에서 어떤 존재인가를 내가 발견하는 것도 참 중요합니다. 나라는 존재는 과연 그리스도 안에서 누구인가? 어떤 존재인가? 나를 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 일은 무엇인가 하는 것을 우리가 바라보면서 깨달으면서 살아간다고 하는 것은 참 아름다운 일 중에 하나이죠. 오늘 로마의 그리스도인들이 지금 여기까지 나왔다라고 하는 것은 아마 성경에 그들이 로마에서 무슨 일을 했었던지 지금까지 어떻게 신앙생활을 해왔는지 우리는 알 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이들이 지금 사도 바울을 맞이하러 나온 아피오스 광장까지 나오고 그리고 트레스 마을까지 나와서 그들이 맞이하고 있는 이런 모습은 우리들 모두에게 주는 아름다운 그리스도 안에서의 한 지체임을 보여주는 그러한 모습인 것을 우리가 볼 수 있게 되는 것입니다. 그리스도 안에서 진정한 그리스도인들은 바로 이러한 가슴을 가지고 있는 사람들이 진정한 그리스도인이 아닐까 하는 생각도 우리가 가져보지 않습니까? 항상 우리가 서로가 서로를 위해서 기도해주고 품어주고 또 덮어주고 용서해주고 할 수 있는 이런 가슴, 이 가슴을 가질 때 비로소 우리는 그리스도인이라는 칭호를 받을 수 있는, 그리스도 때문에 우리가 하나 되어서 그리스도의 피로 말미암아서 우리가 함께 구원받는 자가 되어서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻어서 우리가 이 땅을 살아가는 존재들이지 않습니까? 그러면서 이 땅에서 하나님이 원하신 하나님의 뜻을 이루어가는 삶을 살아가는 존재가 우리라고 하는 존재인 것이, 오늘 성경을 다시 한번 봅시다. 우리가 로마에 들어갔을 때 바울은 그를 지키는 병사 한 사람과 함께 따로 지내도 된다는 허락을 받았다. 사도 바울과 누가와 아리스타고가 있습니다. 사도 바울은 죄수로서 로마에 이르게 됐습니다. 로마에 도착하자 그에게 준 것은 바로 특별한 하나의 자유함이었습니다. 군인 한 명을 붙여주고 그리고 자유롭게 생활할 수 있도록 사도 바울에게 바로 그런 허락을 해줬었던 것을 우리가 보게 되면 바로 이것이 얼마나 참 놀라운 특권인가 하는 것을 보게 됩니다. 바울에게 드디어 로마에서의 사역이 시작된 사도 바울로서는 제4차 전도 여행이 되게 되는 것과도 마찬가지인 것을 우리가 볼 수 있게 되는 것이죠. 오늘 우리가 살아가면서 여러분과 제가 이 땅을 살아갈 때에 우리는 어떤 존재인가? 나는 과연 나 외에 다른 그리스도인들과 어떠한 관계로 맺어진 사람인가요? 우리라고 하는 존재가 나는 그냥 나야 라고 하는 것이 아니라 나라고 하는 이 존재를 부르신 그 주님으로 인해서 나는 이 지구상에 있는 이 엄청나게 많은 수없이 많은 그리스도인들과 어떠한 관계 속에 묶여져 있는가 하는 것을 우리는 돌아볼 수 있어야 될 것입니다. 그럴 때 우리 삶은 달라지는 것입니다. 그럴 때 나라고 하는 존재가 나 혼자가 아니라 우리는 하나라고 하는 존재인 것을 우리는 발견할 수 있게 될 것입니다. 참 여러분의 삶은 귀한 삶입니다. 여러분 한 사람 한 사람은 소중한 존재입니다. 오늘 성경을 보면서
우리가 그저 스쳐 지나가 버릴 수밖에 없는 그런 이야기인 것 같습니다만, 그러나 오늘 성경에 등장하는 이러한 과정들을 바라보면서 바울을 통해서 한 단계 한 단계 가는 곳마다 만나는 사람들마다 거기에서 일어나는 하나님의 역사, 그리고 하나님께서 그 사도 바울과 누가와 아리스다고를 통해서 하시고 계시는 일들을 우리는 주목을 해 보아야 되는 것이고, 또 만나는 사람들을 통해서 하나님이 무엇을 하시는가를 보게 되고, 이것은 단지 사도 바울에게 사명을 주는 것뿐만 아니라 사도 바울을 통해서 많은 그리스도인들이 격려받을 뿐만 아니라 그리스도인들을 통해서 사도 바울이 하나님께 감사드리고 격려를 받게 되는 모습을 우리가 보게 되지요. 로마까지 가는 이 여정 속에 얼마나 사도 바울로서는 한편에서는 또한 보이지 않는 그런 인간적인 면들이 있었겠어요. 그럼에도 불구하고 그리스도인을 만남으로 인해서 하나님께 감사할 수 있었어요. 나 홀로가 아니구나, 나는 외로운 존재가 아니구나, 나의 모든 형제들이 있고 여기 자매들이 있고 여기에 그리스도 안에서 나와 하나 된 교회들이 있구나 한 것을 바울은 발견하게 된 것입니다. 제가 어느 곳을 가든 많은 형제 자매들을 만날 수 있게 됩니다. 그들은 그리스도인들이고 그 그리스도인들은 나에게 있어서는 한 형제요 자매가 되는 사람들이 되게 되는 것입니다. 그리스도 때문인 것이죠. 그래서 저는 수없이 많은 선교지를 갈 때마다 어느 곳을 가든 거기에서 그리스도 안에서 하나 된 사람들을 만나게 됩니다. 그때마다 참 감사하죠. 감사고 감격이죠. 떠나게 될 때 아무도 알지 못하는 곳에 갔을 때에 거기에 그리스도인들이 있고 그 그리스도인을 통해서 함께 말씀을 나누고 함께 기도하고 그들과 함께 나눔을 갖게 될 때 그것이 얼마나 큰 하나님의 은혜요 축복인지 모릅니다. 바울이 로마에 이르렀을 때 아리스다고와 누가와 함께 그들이 로마에 이르렀을 때에 그들이 경험하는 이 모든 과정들, 참 63km가 떨어진 곳, 그리고 50km가 떨어진 그곳까지 걸어서 그 바울 일행을 맞이하러 온 그리스도인들을 바라보면서 얼마나 참 감격에 찼습니까? 외롭지 않구나. 나의 형제 자매들, 그들 때문에 나는 결코 외로운 존재가 아니야. 나와 함께하고 있는 이 많은 사람들이 있어. 우리 모두는 그리스도 때문에 구원받은 사람들이고 하나 된 사람들이고 그리스도로 말미암아 우리는 다 함께 이 땅에서 사명을 이루어가는 존재들이구나. 그래서 그들 모두가 격려가 되고 바울이 격려를 받게 되고 누가와 아리스다고가 격려를 받게 되고 모두가 함께 감격을 나누게 되는 그런 소중한 모습을 보게 됩니다. 여러분을 통해서도 여러분을 만나는 그 누군가가 그런 많은 감격을 누리는 그런 역사가 있기를 바랍니다. 우리의 남은 짧은 이 삶 동안에 우리가 이 땅에서 살아가면서 성령을 통해서 성령께서 우리를 통해서 하시고자 하는 일이 하나도 남김없이 다 이루어져가는 그런 일들이 있기를 바라고, 여러분들이 기도하는 가운데 주님께서 맡기신 그 일이 무엇인가를, 이루고자 하시는 일이 무엇인가를 찾고 발견하고 볼 수 있고, 그리고 주님께서 여러분을 통해서 그 일을 이루시는 역사가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도드리겠습니다. 우리 주님 감사합니다. 이 귀한 시간에도 우리가 이 땅에 온 것이 단지 내 일만 열심히 하다가 이 세상을 떠나라고 하는 것이 아니라 우리를 통해서 또한 이루시고자 하는 하나님의 소중한 일들이 있는 것을 우리는 발견하게 됩니다. 이 시간까지 우리가 발견하지 못했다면 다시 한번 우리에게 볼 수 있게 하시고 또 그 사명을 이루어가는 아름다운 주님의 사람들이 되게 하옵소서. 그리스도 안에서 나 혼자가 아니라 나와 함께 그리스도 안에서 한 형제요 자매된 자들을 바라볼 수 있는, 또 그들을 통해서 감격하고 그들이 나와 함께하고 있음을 발견하고 내가 또 그들과 동행하는 그런 귀한 삶이 되게 하옵소서. 이제는 오늘 이 시간에도 주님 앞에 예배를 드리며 귀한 예물을 드린 하나님의 사람들이 있습니다. 하나님의 사람들을 주님이 축복하시고 주여 기뻐 받으시옵소서. 주님께서 언제나 우리를 손길마다 온라인을 통해서 드리게 되는 귀한 손길들이 복되게 하옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지 지극하신 사랑하심과 성령의 감동 감화 교통하시고 충만하신 역사가 오늘도 하나님의 뜻을 이루어가는 하나님의 백성들 머리 위에, 예배자들 머리 위에, 이 지구촌 곳곳에서 주님을 예배하는 민족들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.